حیدرآباد کے یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کے نشیمن نگر اور SRT کالونی میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے تقریباً 32,07,000 روپے کی لاگت سے مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں مقامی عوام، پارٹی قائدین اور کارکنان موجود تھے۔ ابتدائی تقریب کے دوران بیرسٹر اسد الدین اویسی نے MPLADS اسکیم کے تحت قائم کیے گئے سالار ملت واٹر پلانٹس کا بھی افتتاح کیا اور افتتاح کے فوراً بعد اسی واٹر فلٹر سے پانی نوش فرمایا۔ بعد ازاں انہوں نے یاقوت پورہ کے مختلف SIR ہیلپ ڈیسک مراکز کا بھی دورہ کرتے ہوئے انومریشن فارم بھرنے کے عمل کا جائزہ لیا اور یقین دہانی کروائی کہ جن علاقوں میں فارموں کی تقسیم میں تاخیر ہو رہی ہے اس مسئلے کو الیکشن کمیشن کے متعلقہ حکام کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ بیرسٹر اویسی نے یہ بھی کہا کہ 1 اگست کو مجوزہ ڈرافٹ واٹر لسٹ سے قبل پارٹی کی جانب سے 220 سے زائد وکلاء کو قانونی معاونت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی اہل ووٹر کا نام انتخابی فہرست سے خارج نہ ہونے پائیں، جبکہ تلنگانہ حکومت سے ریاستی شہریوں کو مستقل رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ میں اور متعلقہ رکن اسمبلی جناب جعفر حسین میراث صاحب نے ہم نے مل کر حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں جو SIR کا کام چل رہا ہے اور خاص طور سے ہم نے اس بات کا نوٹس لیا کہ بہت سے جگہ پر انومریشن فارم دیے گئے ہیں اور بھی دیے جانا چاہیے، اور اس کا بھی MLA صاحب بات کرنے والے ہیں یہاں کے کنسرن ECI کے آفیشیل سے، عہدیداروں سے۔ دوسری بات، ہم نے ان مقامات کا جا کر معائنہ بھی کیا جہاں پر پڑھے لکھے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بیٹھ کر اپنا وقت دے کر غریب عوام کو انومریشن فارم فل کرنے کے لیے وہ اپنا پورا تعاون پیش کر رہے ہیں۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا انومریشن فارم آپ صحیح طریقے سے اس کو فل کریے، 2002 کی جو ڈیٹیلز ہے اس کو صحیح طریقے سے فل کریے، جس کسی کے ساتھ آپ کی میپنگ ہو رہی ہے ان کا نام کا ذکر کریے، اور 2002 میں جہاں پر اسٹیٹ لکھا گیا ہے اس وقت آندھرا پردیش لکھیے۔ جن کے پاس میپنگ نہیں ہو رہی ناموں کے ذریعے ان کو اپنے دستاویزات دینا ہے، تو می سیوا سینٹر سے آپ اپنے دستاویزات بنا کر ان دستاویزات کی کاپی لگا کر آپ دیجئے جن کے پاس ان کا نام نہیں آیا ہے۔ اور دوسرا، جن ووٹرز کی عمر اکتوبر میں 18 سال کی ہونے والی ہیں ان کو فارم 6 کے ذریعے اپنے نام کا اندراج کرنا بہت ضروری ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اگست کے پہلی تاریخ کو ڈرافٹ لسٹ آئے گی اور اس کے بعد جن لوگوں کو نوٹس دی جائے گی ان نوٹس کا جواب دینے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے 2 دن پہلے قریب 150 لائر 220 وکلاء کو ہم نے بلایا تھا، ماشاءاللہ وہ تشریف لائے آئے۔ ان سب کو ہم نے کہا کہ ڈرافٹ لسٹ آنے کے بعد جب نوٹس دی جائے گی نوٹس کو، اس کا کیسے ہم لوگ ERO کے پاس اپیل کرنا، اور بنگال کے ایک مشہور صبر انسٹیٹیوٹ کے ذمہ داروں کو ہم نے بلایا، انہوں نے ایک فارمیٹ بنایا ہے اور انہیں بتایا کہ سول پروسیڈنگ ہوگی، تو ان وکلاؤں سے بھی ان تمام واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے، ان سے تمام ڈیٹیل شیئر کی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اضلاع میں بھی تلنگانہ کے ہم لوگ وہاں کے بھی وکلاء سے بات کر رہے ہیں تاکہ 1 اگست کے بعد 15 دن کا ٹائم ہوگا جن کو نوٹس دی جائے گی ان کا جواب کس طریقے سے دینا، تاکہ اکتوبر میں جب فائنل SIR کی لسٹ آئے گی ہماری کوشش یہی ہے کہ کسی بھی جینیون ووٹر کا نام فائنل لسٹ میں شامل ہو جائے، اور اگر جس کا نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا کیا کرنا ہے وہ بھی سلسلے ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ میں پھر سے تلنگانہ کے چیف منسٹر سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی گورنمنٹ کے ذریعے تلنگانہ میں پرماننٹ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دیجئے۔ دیکھیے غریبوں کو بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور فائنل لسٹ آنے کے بعد اگر آپ اور ہم مل کر بولیں گے ارے نام کاٹے گئے، سازش کی گئی، تو ابھی سے آپ کے پاس ٹائم ہے، 24 جولائی سے پہلے آپ کم سے کم 2-3 دن کے اندر ایک فیصلہ لے لیجئے، تاکہ ہفتے 8 دن درکار لگیں گے اس کو ایشو کرنے کے لیے۔ تو امید کرتے کہ
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और उनकी हुकूमत हमारी इस डिमांड का संजीदगी से गौर करके जल्द से जल्द फैसला लेंगे। जब पड़ोसी रियासत कर्नाटका में इस तरह का PRC सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो तेलंगाना में भी देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि SIR की जो फाइनल लिस्ट आएगी, जिस किसी का नाम नहीं आएगा उनकी शहरियत का क्वेश्चन होगा, उनकी सिटीजनशिप के बारे में सवाल निशान खड़ा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत इस बात का सीरियसली नोट ले और जल्द से जल्द कोई फैसला करें। और एक अहम बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि BJP, TRS जितनी सियासी पार्टियां हैं वो इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भाई तेलंगाना में जो 12 डॉक्यूमेंट की इलेक्शन कमीशन ने बताया है उसमें 3 मिलते ही नहीं तेलंगाना में। NRC यहाँ पर नहीं हुआ, PRC नहीं दिया जाता है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, और तीसरा जो है फैमिली रजिस्टर नहीं है। तो इसलिए ये एक बहुत मुश्किलात का सामना गरीबों को करना पड़ रहा है, चाहे वो किसी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो। मंजलिस की कोशिश पिछले 2 महीने से आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको जो तौफीक दी और हमने जो ऐप बनाया है उससे घर बैठकर लोग 2002 के वोटर लिस्ट को देखकर इन्यूमरेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हमने जो ऐप बनाया है उसको इंशाअल्लाह ताला हम लोग और इम्प्रोवाइज़ करेंगे और ताकि सही तरीके से राय दहिंदगान की रहनुमाई हो सके, उनका नाम फाइनल SIR में शामिल हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तब शुक्रगुजार हूँ मजलिस के तमाम ज़िम्मेदारों का, अरकान का और वो पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियों का जो अपना कीमती वक्त देकर पिछले 2 महीने से और फिर अभी भी वो लोग ताउन कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि 24 जुलाई आखिरी तारीख दिन होगा इन्यूमरेशन फॉर्म को वापस करने का। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी हो सके, दारुस्सलाम हो या दीगर जगह पर जहाँ पर इन्यूमरेशन फॉर्म को फिल किया जा रहा है, वहाँ पर हमारी कोशिश होगी कि हम रात में भी लड़कों को लेकर वहाँ पर बिठाकर फॉर्म को फिल करें, ताकि हर वोटर का जो जेन्युइन वोटर है, जो इस मुल्क का शहरी है, उसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट के साथ साथ इंशाल्लाह फाइनल SIR में आ सके। शुक्रिया। स्टेट की जगह तेलंगाना लिखने को तो नहीं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। स्टेट तो आंध्र प्रदेश ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2002 में तेलंगाना नहीं बना था। तेलंगाना वजूद में आया 2014 में, तो उस वक्त अर्सवाइल से आंध्र प्रदेश था। और दूसरी बात यह है कि मिसाल के तौर पर उस वक्त हल्का असम्बली बहादुरपुरा नहीं था, मलकपेट नहीं था, तो ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वो लिखना है, तो उसके लिहाज से आपको आंध्र प्रदेश ही लिखना है। बहरहाल अगर किसी वोटर को फॉर्म फिल करने में मुश्किलात पेश आ रही है तो आप दारुस्सलाम में आकर या फिर जहाँ कहीं भी जो ये सेंटर्स बनाए गए हैं, नौजवान लड़के लड़कियां जो फिल कर रही हैं, आप वहाँ पर जाइए, उनके पास वो ऐप भी है और अच्छी तरीके से फॉर्म फिल किया जाएगा। और आप जब BLO को अपना फॉर्म वापस देंगे उसकी फ़ोटो लेकर रखिए, जो दूसरा फॉर्म होगा उसकी भी फ़ोटो लेकर उसको और उस कॉपी को एहतियात से रखिए, ताकि हम उसको मुस्तकबिल में हमारे पास एक उसका प्रूफ और सबूत रह सके। सर 2002 की लिस्ट की जो लेटेस्ट लिस्ट है उसमें एपिक नंबर अलग है। आपको लिखना जो 2002 में वही लिखना है आपको, बस उसका ख्याल रखिए आप। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराजी लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है, बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है।